Good morning everyone. So today we have to start our next theorem. Theorem number 3rd. त्याचा स्टेटमेंट बघू. 3 vectors A vector, B vector and C vector are coplanar. काय दिलेलं आहे? 3 vectors A vector, B vector and C vector are coplanar if and only if there exists a non-zero linear combination. There exists a linear combination x A vector plus yb vector plus zc vector is equal to 0 vector with x, y, z is not equal to 0, 0, 0. बघा आपल्याला काय ABC are coplanar दिलेला आहे and if and only if there exists a non-zero linear combination. What is meant by linear combination? So linear combination is that is if A vector, B vector or A1, A2, A3, okay, these are the vectors and M1, M2, M2 so on, these are the scalar, then their scalar multiplication and addition, that is M1 A1 vector plus M2 A2 vector plus M3 A3 vector. This combination is called the linear combination of vectors A vector, B vector, A vector, A2 vector, A3 vector. Okay, A vector are the vectors and these are the scalar, then their scalar multiplication and addition, M1 A1 vector plus M2 A2 vector plus M3 A3, this is the linear combination of A1 A2 A3 vectors. Okay, तर आपल्याला काय बघायचं आहे बघा, 3 वेक्टर्स दिलेले आहे, A वेक्टर, B वेक्टर आणि C वेक्टर आर कोप्लॅनर अँड आपल्याला कंडिशन फाइंड आउट काय करायची आहे की नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ओके, हा सेम पार्ट इफ अँड ओनली इफ आहे, तर दोन पार्टमध्ये आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल, ओनली इफ पार्ट अँड इफ पार्ट. ओके, तर फर्स्ट आपण प्रूव्ह करू ओनली इफ पार्ट. ओनली इफ पार्टमध्ये आपल्याला काय गिवन दिलेलं आहे, 3 वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर अँड C वेक्टर आर कोप्लॅनर वेक्टर. ओके, फर्स्ट राईट डाऊन सपोज A वेक्टर, B वेक्टर अँड C वेक्टर आर कोप्लॅनर वेक्टर्स, कोप्लॅनर वेक्टर्स. ओके, कोप्लॅनर वेक्टर. देन नेक्स्टमध्ये आपल्याला 2 केसेस घ्यावं लागेल, A वेक्टर, B वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स अँड सेकंड केसमध्ये A वेक्टर नन ऑफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर. ओके, तिन्ही वेक्टर काय, फर्स्ट आपण केस घ्यायची, तिन्ही वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स अँड नन ऑफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर. केस फर्स्टमध्ये बघू आपण, केस फर्स्ट केसमध्ये आपण काय बघू, सपोज दॅट एनी टू ऑफ A vector, B vector and C vector are collinear vectors, say A vector and B vector घेतले आपण. ओके, A vector and B vector are collinear vector, then there exists collinear vector आहे तर there exists scalars राहणार, then therefore there exist a scalars, suppose give आपण xy, at least one of which is not 0. Okay, which is non-zero. So such that x A vector plus y B vector is equal to 0 vector. हा थेरम आपण बघितलेला आहे. Suppose 2 vectors are collinear, then there exists a scalar xy
at least one of which is non-zero, then such that xa vector plus yb vector is equal to 0 vector. Hence याच इक्वेशनला आपण लिहू शकतो, दॅट इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर प्लस झेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बट झेड इज इक्वल टू काय येणार आपण या कंडिशनमध्ये, याच वेक्टरवरून याच इक्वेशनला आपण या प्रकारे लिहू शकतो, एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर प्लस झेड सी वेक्टर. सो झेड इज इक्वल टू 0 अँड एक्स वाय 0 लिहू शकतो ना आपण, एक्स वाय झेड इज इक्वल टू 0 इज दी required solution for x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0 vector. Okay, x a vector x y 0 z is equal to 0 आहे, is the required solution for x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0 vector. Then next is case second. आपल्याला प्रूव्ह हेच करायचं आहे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर प्लस झेड सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ओके, देन सेकंडमध्ये कंडिशन घेऊ, नो टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर अँड सी वेक्टर आर कोलिनियर. नो टू वेक्टर्स A, B, C and A vector, B vector, C vector are collinear, as C vector is coplanar with A vector and B vector are not collinear. So as C vector is coplanar with A vector and B vector. Okay, therefore we have scalars x, y such that C vector is equal to काय येणार, x a vector plus y b vector. आपण कालचाच थेरम बघितलाय युजिंग थेरम नंबर 2. ओके, थेरम नंबर 2 मध्ये काय बघितलं होतं बघा, A vector and B vector be a non-collinear vectors, then A vector R vector is coplanar with A vector and B vector if and only if there exist unit scalars T1 and T2 such that R vector is equal to T1 A vector plus T2 B vector. तिथे काय आपण T1 and T2 स्केलर्स घेतले होते. आर वेक्टर इज कोप्लॅनर विथ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर. लास्ट सेशनला आपण सेकंड नंबरचा थेरम बघितला आहे, त्याचं स्टेटमेंट सांगत आहे, मी रिपीट करून राहिली आहे की ए वेक्टर अँड बी वेक्टर बी ए नॉन कोलिनियर वेक्टर्स असेल आणि आर वेक्टर इज कोप्लॅनर विथ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर असेल तर देर एक्झिस्ट ए स्केलर T1 अँड T2. आपण इथे काय एक्झिस्ट स्केलर एक्स वाय घेतले आहे, तर सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर इज इक्वल टू होणार युजिंग थेरम नंबर 2. प्रॉपर्टी कोणती आपण थेरम नंबर 2 बघितला आहे, युजिंग थेरम नंबर 2. हेन्स देअरफॉर एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. साइड चेंज केली आहे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ओके, हेन्स एक्स वाय माइनस 1 is the required solution for x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0 vector. That is z is equal to आपण काय पुट आउट केलेला आहे -1. That is x y -1, that is x a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 0 vector.
ओके, दोन्ही केसमध्ये बघितलं आहे, एक केसमध्ये कोलिनियर घेतलेलं आहे, एक केसमध्ये नॉन कोलिनियर घेतलेले आहे आणि आपण कंडिशन काय प्रूव्ह केलेली आहे, ही कंडिशन प्रूव्ह केलेली आहे एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर प्लस झेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. देन नेक्स्ट पार्ट आहे आपला इफ पार्ट. इफ पार्टमध्ये बघा आपण आपल्याला सपोज काय घ्यावं लागेल देन सपोज x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ओके, वेअर वन ऑफ x y z इज नॉन झिरो. ओके, सो से आपण घेऊ z इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, एक्स ए वेक्टर प्लस वाय बी वेक्टर प्लस झेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. गिवन कंडिशन आहे आपण घेतलेली, वेअर वन ऑफ एक्स वाय झेड इज नॉन झिरो. से झेड इज नॉट इक्वल टू 0. हेन देअरफॉर झेड इज नॉट इक्वल टू 0 आहे, तर आपण होल डिवायडेड बाय झेड केला तर काय येणार, एक्स बाय झेड येणार. एक्स बाय झेड ए वेक्टर प्लस वाय बाय झेड बी वेक्टर इज प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होणार. देन साईड चेंज करू, सी वेक्टर इज इक्वल टू होणार मायनस एक्स अपॉन झेड ए वेक्टर मायनस वाय अपॉन झेड बी वेक्टर होणार. सी वेक्टर इज इक्वल टू मायनस एक्स झेड ए वेक्टर मायनस वाय अपॉन झेड बी वेक्टर. त्यालाच आपण लिहू शकतो सी वेक्टर इज कोप्लॅनर विथ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर. थेरम नंबर 2 जे आपण लास्ट पिरियडला बघितले आहे, सी वेक्टर इज कोप्लॅनर विथ ए वेक्टर अँड बी वेक्टर. ओके, hence a vector and b vector and c vector are coplanar vectors, hence proof.